हेलो हाय सांग मैंने स्वागत करुच्ची मोर आजिकार नुआ वीडियो को नुआ स्टोरी को आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे आउ मोर स्टोरी शुणापी अपेक्षा थे। बहुत खुशी लगुच सांग मैंने मत बहुत सपोर्ट कर बहुत लाइक भी कर मो स्टोरी को से मु बहुत खुशी हो प्रत्येक दिन चेष्टा करुच्ची आपण मान पाखक सेमिति भल नुआ नुआ सेक्स स्टोरी सब आनिकी आपण मान पाखक पहुँचाई ठीक अच्छे सांग मैंने आज तो स्टोरी कौन अच्छी मु कहबी आज स्टोरीटा हूँ धान बिल मो खुड़ी सहित केमिति सेक्स कली चलतु से स्टोरी उपरको जीवा। सांग मैंने मु मैट्रिक फेल आउ मो बयस हूँ 25 वर्ष। मत पढ़ापढ़ी टी भल लगे मत बुलापी बहुत पसंद से मु फेल हो गली और बालुंगा भाया घरे बुलिली तो घरे हेटू कहले जे तू गोटे काम कर घरे गोटे दुकान देव आउ से दुकान को तू चलैबू। मु कहली हाँ ठीक अच्छे से दुकान रे मु बसिली 50,000 टका इनभेस्ट है आउ सेपटे चाष काम भी बुझाबुझी है। गोटे दिन धान चाष आमर होता तो जिते बड़े धान कटाकटी है तो लेबर डाकिया पड़ो मु जेहेतु आमर मो बापा ना केवल मो माँ जड़े तो मो खुड़ी टिके साहाଯ୍य करती आ मो खुड़ी हूँ बहुत बड़ गोटे ज्ञाकारी जी कि आम गाँव नामी दामी रांडी ता ना कहले समस्ते ता विषय ता स्टोरी सब गाई जाए। ता ना हूँ सुलोचना ता ना जमी सी भी सेमिति सी गोटे बांझ कहवाक गले तार पिला छुआ ता बाहागर ता बयस हो गला 45 वर्ष किंतु तार पिला छुआ जमार हो नथिला। ता स्वामी मरिबार 2 वर्ष पर सी सेमती काम करुची तार देहरे जवानी पूरा फुल होगी अच्छी पूरी की अच्छी तार हाइट हूँ 5 फुट आउ तार बेलर साइज हूँ 34 आउ तार घांडीर साइज हूँ 42 मैंने भावतु 45 वर्ष रे एमती फिगर करके सी रखी मैंने ता फिगर को एत मेंटेन कर रखी मैंने मुंड खराब मु जानिबा पूर्वरु सी बहुत जनक पाखरु पेला खाई सारी आउ एमिति पेला खाऊची केबे आपण माने भाभी भी पारिबे नहीं। 2 जन न हेले ताकू भल लागेनी ता गांडी पटे आउ ता बेया पटे ताकू न कले ताकू भल लागेनी। सी जहा को पटाए ताकू कहे जे तू आउ जन को कह ताहले जाइए मु तो सहित मिसबी से पिलाटी बाध्य हो 2 जन हो से सांग हो आसती आउ पेलती एमती तार गोटे आदत हो गला जे 2 जन ताको जिते पेलिबे 2 जन पेलिबे एमती है पेला खाई 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 से पूरा माहिर हो गला आउ सेठू सी पैसा भी इनकम करे थरे जदि ताको पेलिबो 500 टंका से सी आ कौन जगह को काम भी करेगलानी तार तो छुआ नहीं पिला नहीं कहीं नहीं सी जड़े एका से सी आम सहित चले कारण मो बापा भी नहांती सी टिके मलमल छल छल एमती हुए जिते बड़े मु ताहाकू गोटे दिन देखिली गाधो थाए नाल रे मु भी जाई थाए सांग माने ता
ଫିଗର ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଗଲି। ଯେଉଁ ଜିରୋ ଫିଗର ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସି ଫିଗର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ସେଦିନ ଦେଖିଲି। ତା'ର ବେଲ ଆଉ ତା ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ତା ଯନ୍ତ୍ର ଗୁମ୍ଫାଟା ପୁରା କଳା ମିଶମିଶ ହେଇକି ଥାଏ। ତା'ର ବାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ପୁରା ଗୋରା ଦେହ, ଯାହା ଲାଗୁଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ କଦଳୀ ପୁରା ଉଠିଗଲା 90 ଡିଗ୍ରୀରେ। ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ଯାଇକି କେମିତି ମୁଁ ମାଡ଼ି ବସିବି କି। ମୋଠୁ 30 ମିଟରରେ ସେ ଗାଧୋଉଥାଏ। ସିଏ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପୁତୁରା ଗୋଟେ ଗାଧୋଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଚାହିଁକି ଗାଧାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆହୁରି ତା'ର ଦେହକୁ ଦେଖାଉଥାଏ, ତା ଯବାନୀକୁ ଦେଖାଉଥାଏ। ହେଲେ ମୁଁ କେଉଁ ଛାଡ଼ିବା ପିଲା, ମୁଁ ବି ଶଳା ବେଧୁଆ ରାଣ୍ଡୁଆ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗଲି ତା ପାଖକୁ, କହିଲି ଖୁଡ଼ି ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଏମିତି କହି ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଟିକେ ସୁଆଁରି ଦେଲି ପଛଆଡ଼ୁ, ଆଉ ଧରିକି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ଚିପି ଦେଲି। ସିଏ ହେଠୁ କହିଲା କ'ଣ କରୁଛ ଏଇଟା କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖାଉଛ ଆଉ କ'ଣ ବା କରିବି ମୁଁ ନ କରିକି ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ତୁମେ ମୋତେ ପୁରା ପାଗଳ କରିଦେଲଣି। ସିଏ କହିଲା ଇଏ ତ ହେଉଛି ଦୋକାନଟା, ଗୋଦାମ ଘର ଆହୁରି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଖୁଡ଼ି ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ କୁହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଟିକେ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କହିଲା ସତରେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ସେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ଘରେ କହିଦେବି ତୁମେ ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ହେଉଛ। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମ କଥା ସବୁ ଜାଣିଛି। ସାହିରେ କେତେଟା ପିଲା ତୁମକୁ ପେଲୁଛନ୍ତି, କାହାଠୁ ପଇସା ଆଣୁଛ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଫଟୋ ବି ରଖିଛି, ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍। ସିଏ କହିଲା ସତରେ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସେଠୁ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି, ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିପାରିବ? ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ, ହେଲେ ମୋ କଦଳୀ ତୁମେ କେବେ ଦେଖିନ। ନଳକୂଅକୁ କେବେ ଯାଇଛ ପାଣି ଆଣି, ତା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦେଖିଛ? ସେ କହିଲା ହଁ। ବାସ୍, ନଳକୂଅର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍କୁ ଯାହା ମୋର ସେୟା। ସେ କହିଲା ସିଏ ତ ଛୋଟ। ମୁଁ କହିଲି ଥରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଜାଣିବ ନା ଛୋଟ ନା ବଡ଼। ତାପରେ ଏଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ପାଣି ଭିତରେ ଏକା ମୋ ଖୁଡ଼ିକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧଇଲି ପଛଆଡ଼ୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବେଲକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଚିପି ଚାଲିଲି। ସେ ସେତିକିବେଳେ କାଟୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏମିତି ଖାଲି କହୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କହୁଥିଲ ପରା ମୋର ଛୋଟ, ଦେଖ। ତା ହାତ ଆଣି ଧରାଇ ଦେଲି ମୋ କଦଳୀକୁ। ସିଏ କହିଲା ଇଏ ବାପଲୋ, ତୋର ଏତେ ବଡ଼ କଦଳୀ! ଇଏ ଭଗବାନ, ମୋ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିନଥିଲି। ତାହେଲେ ତୁ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡିଆଟା। ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ନାଁ ରହିଗଲା ବଡ଼ ବାଣ୍ଡିଆ। ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସତରେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କର। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେବେ, କି ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୋତେ ହେଠୁ ସେ କହିଲା କିଛି ହେବନି, ପାଣି ଭିତରେ କର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ପଛପଟେ ଏକା ମୁଁ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ତା ଗାଣ୍ଡି ପଟେ ଯେତେବେଳେ ପୂରେଇ ଦେଲି, ସିଏ ଭାବିଲା ମୋତେ ତା ବିଆରେ ପୂରେଇବ। କିନ୍ତୁ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ଯେତେବେଳେ ପୂରେଇ ଦେଲି, ଇଏ ମାଲୋ ମରିଗଲି ଲୋ ମା। ଖାଲି ଛଟପଟ ଖାଲି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୋତେ କହିଲା କ'ଣ ତୁ ମାରିଦେବୁ ନା କ'ଣ ମୋତେ? ମୁଁ କହିଲି ତୁ ମୋତେ କହୁଥିଲୁ ବା ଛୋଟଟା ବୋଲି, ଏବେ କ'ଣ ତୁ ମରିଯାଉଛୁ? ସେ କହିଲା ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବୋଲି କହିଥିଲି। ଆଉ ତୋର ଏତେ ବଡ଼, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ମରିଯିବି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ହେବନି। ତାପରେ ହେଠୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ ହେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ମୋର ଗରମ ପାଣି ଖସିନି, ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଟିକେ ଖସେଇ ଦେ, ନହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଠୁ ସେ ତା ପାଟିରେ ମୋ କଦଳୀକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଜୋରରେ ଛୁଆଁଛୁଇଁ କଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହଲାହଲି କଲା ହାତରେ, ଗରମ ପାଣିଟା ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଘରକୁ ଗଲୁ। ଖିଆପିଆ ହେଲା। ତାପରେ ହେଠୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା, ତାପରେ ହେଠୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ମା' କହିଲେ ଯେ ଯା ତୋ ଖୁଡ଼ିକୁ ଡାକିକି ଆଣିବୁ,
ଆଉ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲେବର ଦରକାର ସିଏ ଡାକିବ। ମୁଁ ହେଠୁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଗଲି ଲେବର ଡାକିକି ଆଣିଲି, ମାନେ କହିଲି ଲେବର ଡାକିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସିଏ ବି ହେଠୁ ଗଲେ। ତାପରେ ହେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲ ଧାନ ବିଲକୁ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ତାପରେ ହେଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲେବରମାନେ ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି, ଲେବରମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଏଠି। ତାପରେ ଘରେ ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ଯେଉଁ ଭଉଣୀଟା ସିଏ ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ରହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ତ ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରିବ କିଏ? ମୁଁ ହେଠୁ କହିଲି ମାଆକୁ, ମା' ତୁମେ ଏଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଆଉ ଖୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଘରୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଆମେ ଧରିକି ଆସିବୁ। ଘରଠୁ ବିଲଟା ହେଉଛି 2 କିଲୋମିଟର। ମୁଁ ହେଠୁ ମୋ ସ୍କୁଟିରେ ଧରିକି ଗଲି ମୋ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ବସେଇକି। ସେଇଠି ସିଏ କଥା ହେଇ ଆମେ ଗଲୁ ଯେ ଖୁଡ଼ି ଦେଖ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବା ପ୍ଲସ୍ ପେଲାପେଲି ବି ହେବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ପେଲିବି। ସେ କହିଲା କି ହଁ ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ତାପରେ ହେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ରୋଷେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉ। ରୋଷେଇ ଆଡ଼େ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ କହିଲି ଖୁଡ଼ି ତୁମେ ନାଇଟିଟା ପିନ୍ଧିଦିଅ। ମୋ ମା' ଯେଉଁ ନାଇଟି ପିନ୍ଧେ ସେଇ ନାଇଟିଟା ମୋ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ମୋ ମାଆର ନାଇଟିରେ ମୋ ଖୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲା, ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ତାକୁ। ତା'ର ବେଲ ଦୁଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଯେ ଓଃ, ମାନେ କୁହନି ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ହେଲା। ଖାଲି ମୁଁ ମୋ ଖୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ରୋମାନ୍ସ କରି କିସ୍ ପିସ୍ କରି ତା ମାନେ ବେଲଟାକୁ ପୁରା ଚିପାଚୁପି କରି ତାକୁ ଲାଳେଇ ଦେଲିଣି। ସେ ଖାଲି କହୁଥାଏ ମୋତେ ଟିକେ ସେ କରିଦେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଆଗ ରୋଷେଇ ସାର। ତାପରେ ହେଠୁ ସେ ଚଟାପଟ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ସାରିଦେଲା, ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ରୋଷେଇ ତ ସରିଲା, ଚାଲ ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ ହେବା। ତାପରେ ହେଠୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ବାଥରୁମ୍କୁ, ବାଥରୁମ୍ରେ ଧୁଆଧୁଇ ହେଲୁ। ସିଏ ବି ନଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବି ନଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲି। ମୋତେ କହିଲା ବାଥରୁମ୍ରେ ଏକା ହେଇଯିବା ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଏଠୁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ସିଏ ମୋ କଦଳୀକୁ ଚୁହିଁଲା ଏମିତି ମଜାରେ, ମାନେ କୁହନି, ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତା'ର ବେଲର ଯେଉଁ ନିପଲଟା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଦଳି ଚାଲିଲି। ତାକୁ ଦଳିଲି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦଳିଲି। ତାକୁ ବି ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ସିଏ କହୁଥାଏ ମୋତେ ଆଉ ତୁମେ ଇଏ କରନି, ଶୀଘ୍ର କର, ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ହେଠୁ ମୋ କଦଳୀଟାକୁ କ'ଣ କଲି, ପୋଛାପୋଛି କଲି, ତା ଗୁମ୍ଫାଟାକୁ ବି ପୋଛାପୋଛି କଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁରେଇଲି ଜଙ୍ଘଟା ଟେକିକି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା, ଇଏ ମାଲୋ ମରିଗଲି ଲୋ, ଛାଡ଼ିଦେ ଏମିତି ଖାଲି ହେଉଥାଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ। ମୁଁ ଖାଲି ପେଲି ଚାଲିଲି, କଚ୍ ଖାଲି ପେଲି ଚାଲିଲି। ସିଏ ଝାଇଁଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହେଠୁ ତାକୁ ପାଣି ମାଇଲି, ସେ ବାଥରୁମ୍ରେ ପୁଣି ପାଣି ମାଇଲି, ପାଣି ପିଇଲି। ତାପରେ ସେ ଆସିଲା। ତାପରେ ହେଠୁ ମୋତେ କହିଲା ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ମରିଯିବି ତୁମର ଏତେ ବଡ଼ ଭାଣ୍ଡରେ, ମୋତେ ଯଦି ପେଲୁଛ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆଜି ସେତିକି ଥାଉ, ପୁଣି ପରେ ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠୁ ଗାଧାଗାଧି କଲୁ, ଖାଇଦେଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ବିଲକୁ ଖାଇବା ଧରିକି ଗଲୁ। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଗଲି ସ୍କୁଟିରେ ବସେଇକି, ମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ଯେଉଁ ଆମର ବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଲ ଜାଗାଟା ପାଖାପାଖି 100-150 ମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହୁଡ଼ାରେ। ସିଏ ଜମା ଚାଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପେଲା ପେଲିଛି ମୁଁ, ସେ ଖାଲି ତେଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏମିତି ପୀଡ଼ା ହେଲା ଯେ ତାକୁ। ମୋ ମା' ତାକୁ ପଚାରିଲା ହଲୋ କ'ଣ ହେଇଛି କି ତୁ ଏମିତି ଚାଲୁଛୁ, କ'ଣ କଣ୍ଟାକୁଣ୍ଟି ମାରିଦେଲୁ କି? ହଁ ପରା, ଆଇଲା ବେଳେ ସେଠି କଣ୍ଟା ମାରିଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଛୁଟେ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ହେଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି। ଆଉ ମୋତେ ହେଠୁ ସିଏ କହୁଛି ଚାଲ ସେଇ ତଳ ଆଡ଼େ ଯିବା, ଗୋଟେ ସେଠି ନାଳଟେ ବହିଯାଇଛି, ସେ ନାଳ ପଟେ ଯିବା। ହେଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତା ଗାଣ୍ଡି ସିଏ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଯେ ଚାଲିପାରୁନି, ହେଲେ ବି ତା ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗୁନି। ଭାବ, ପୁଣି ସେ ହେଠୁ ମୋତେ କହିଲା ଚାଲ ସେ ତଳ ପଟେ ଯିବା, ଏମାନେ ଏପଟେ ଖାଉଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଠୁ ପୁଣି ମୋ ମାଆକୁ କହିଲି ମା' ସେଇ ତଳ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ନାଳଟା, ସେପଟେ ଶାଗ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଖୁଡ଼ି ସହିତ, ଆଉ ତୁମେ ଖାଇସାରିକି ଆସିବ ସେପଟେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଲ ଥାଏ, ସେଠି ହାଇଟ୍ର ଧାନ ଗଛ ଲଗେଇଥାଏ, ବହୁତ ହାଇଟ୍। ସେଇଠିକି ଯିଏ ବି ଯିବ ପୁରା ଲୁଚିଯିବ, କିଛି ଦେଖାଯିବନି, ସେମିତି ସେଇଟା ଧାନ ହେଇଛି। ତ ସେଇଠି କ'ଣ କରିଛି, ମୁଁ ମୋ ଖୁଡ଼ିର ଲୁଗାଟାକୁ ଟେକି ଦେଇକି ଧାନ ବିଲ ଭିତରେ ଗପ୍ ସେଠି ପୁଣି ତାକୁ ପେଲୁଛି, ଧମ୍ ମାତ୍ରାରେ ପେଲୁଛି। ତା ପାଟିରେ, ଗାଣ୍ଡିରେ, ବେଆରେ ସବୁଆଡ଼େ ତାକୁ ସେଇଠି ପେଲିଲି, ପକେଇ ଉଠେଇକି ସେ ହୁଡ଼ା ଉପରେ, ଧାନ ଗଛ ହୁଡ଼ା ଉପରେ। ସେଇଠୁ ସିଏ ପୁଣି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିଲା, ପାଖାପାଖି 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ
ମୋତେ ଏଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଖୁଡ଼ି କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ। ସେଇଠୁ କହିଲେ ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ପେଲୁଛ। ଆଉ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କାହାକୁ କହିବନି। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିବି, ତୁମେ ଆସିବ ଆଉ ତୁମକୁ ପଇସା ବି ଦେବି। ସେଇ ଦିନଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପଇସା ଲୋଭରେ ମୋ ଖୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଧାନ ବିଲରେ ତାକୁ ନଙ୍ଗଳା କରିକି ପୁରା ପେଲିଲି, ବାଥରୁମ୍ରେ ନଙ୍ଗଳା କରିକି ପେଲିଲି, ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ରହିଗଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏକା ପେଲି ଚାଲିଲି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପେଲିବାକୁ, ଫୋନ୍ କରିବି ଆଉ ତାକୁ ପେଲିବି ନେଇକି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଅଛି ବି ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ବି ନିଏ ତାକୁ ପେଲେ। ଇଏ ଥିଲା ମୋ ଖୁଡ଼ିର ଆଉ ମୋର ପେଲାପେଲି ଷ୍ଟୋରି। ଧାନ ବିଲରେ କେମିତି ମୋ ଖୁଡ଼ିକୁ ପେଲିଲି, ତା ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇକି ନଙ୍ଗଳା କରିକି ଚଡ଼ି ଖୋଲିକି, ଇଏ ତ ଥିଲା ସେଇ ଷ୍ଟୋରି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୋ ଖୁଡ଼ିର ଏଜ୍ ହେଉଛି 45 ବର୍ଷ। ସେଇ 45 ବର୍ଷ ଖୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କେମିତି ପେଲିଲି, କେତେ ମଜା ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।